سمندر کے سینے پہ لکھی جانے والی ایک انمٹ داستان، قصہ دلیری کا، جس میں دشمن اپنے ہی گھر میں مقید ہوا۔ کہانی عادات کی مات کی، نہ داستان، نہ قصہ، نہ کہانی۔ تمار کا ایک حقیقت ہے جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ آپ کو طاقت اور قوت میں کمی کو اپنی ہمت اور بے لوث فرض شناسی سے پورا کرنا ہوگا، کیونکہ زندگی ہمت، حوصلہ اور پختہ عزم کے بغیر بےمعنی ہے۔ 1947 میں قائد اعظم نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ ہماری نیوی بہت چھوٹی ہے اور ایریا آف رسپانسبلٹی بہت زیادہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ دا نیوی has got to make up for the smallness of its size۔ قائد نے فرمایا اور پاکستان نیوی نے عملی تفسیر بن کر دکھایا۔ دشمن نے چالیں تقسیم کے وقت ہی سے شروع کر دی تھی۔ جب نوزائیدہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اس وقت دشمن اپنے آپ کو مزید طاقتور بنا رہا تھا۔ 47 سے 65 کا درمیانی عرصہ پاکستان کے لیے اندرونی طور پر بقا کی جنگ لڑتے لڑتے گزرا، اور سرحدوں پر دشمن جنگ کے مواقع کبھی تو تلاش کرتا تو کبھی ایجاد کرتا۔ پاکستان بھی چوکنا تھا۔ وجوہات بہت سی تھی، لیکن بڑا سبب کشمیر پر بدلتا ہوا بھارتی موقف۔ رن آف کچھ آپریشن کے وقت سے ہی پاکستان نیوی کے جہاز سمندر میں متحرک تھے۔ یہ جو 5 مہینے کا پیریڈ تھا ایکچول جنگ شروع ہونے سے پہلے، جس کے دوران رن آف کچھ آپریشنز آئے، یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی، بیکاز جو کچھ کارکردگی 1965 میں ہم نے کی تھرو آور سرفیس فورسز، وہ فورسز کو ٹرین کرنے کا موقع مل گیا ان ریئل سینیریو۔ دشمن کایا ہو تو اپنے ہتھیار بھی تیز رکھنے پڑتے، اسی لیے مشقیں ہوتی رہی۔ ہمارا فلیٹ جو ہے وہ مارچ سے سی پہ تھا۔ فلیٹ کمانڈر تھے کمانڈر سلیمی صاحب، اور انہوں نے بہت محنت کے ساتھ بہت اچھی ٹریننگ، جہازوں کا ورک اپ اتنی اچھی طرح سے کروایا تھا کہ جب تک ستمبر میں ضرورت پیش آئی تو ہم بھی ہر لحاظ سے تیار تھے۔ ممکنہ جنگ کی تیاری کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ رن آف کچھ کے بعد 6 مہینے ہمارے جہاز لگاتار سمندر پہ قائم رہے۔ ان کو کراچی پورٹ واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس دوران ہم نے اپنی ٹریننگ، منوورز اور ورک اپ بہت ہائی لیول تک لے گئے تھے۔ ستمبر 1965 میں دونوں ممالک کی بحری افواج کا موازنہ کچھ اس طرح سے تھا کہ پاکستان ایک کروزر، ایک سب میرین اور 7 ڈسٹرائرز اور فریگیٹس پر مشتمل تھا، جبکہ انڈیا ایک ایئر کرافٹ کیریئر، 2 کروزرز اور 19 ڈسٹرائر اور فریگیٹس پر مشتمل تھے۔ مقابلہ بنتا تو نہیں تھا، لیکن دشمن اپنی عددی برتری پر بہت نازا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان بحری سرحد پر بساط بچھ چکی تھی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ دشمن کی زمینی کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ پاکستان نیوی کے پاس جو اسباب تھے انہیں انتہائی مؤثر انداز میں استعمال کرنے کا عزم ہوا۔ ہمارے کمانڈر چیف ایڈمرل اے آر خان مرحوم، وہ ذرا جارحانہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی تھنکنگ تھی، ٹھیک ہے انڈین نیوی فل فورس میں تو نہیں ہو سکتی وہاں پہ، اگر وہ بھی ہمارے کمپیریبل نمبرز میں ہیں تو ویل ٹیک دم۔ بحری جہاز کراچی سے 100 میل کے دائرے میں گشت پر مامور تھے، جبکہ آبدوز غازی کو بمبئی کے باہر بھارتی بحریہ کے بڑے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تعینات کیا گیا۔ ایک بگ ایڈوانٹیج تھی جو سب مرین تھی ہمیں، اس کی ڈپلائمنٹ بامبے کے باہر اسٹیشن کر دی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ انڈین نیوی بامبے میں باٹل اپ رہی۔ There is nothing to worry about.
ये एक छोटा सा फ्लोटिला है, साइज, स्ट्रेंथ और नंबर्स में ये एक बहुत छोटी नेवी है, नो कंपैरिजन। मगर दुश्मन भूल गया कि जीत हिकमत की होती है, साजो सामान की नहीं। इसी जंगी हिकमत अमली के बायस अददी बर्तरी के बावजूद भारतीय बहरिया अपनी ही बंदरगाहों में मैसूर होकर रह गई। इंडियन नेवी ने डिफेंसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और हमारी नेवी छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। इसका ये मतलब है कि हम सीक एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी। जब ये बॉम्बे से बाहर नहीं आए तो हमने द्वारका पे बम्बार्ड किया कि इनको शर्म दिलाएं और ये बाहर आए। अगर ये बाहर आ जाते तो साउथ से सबमरीन उनको अटैक करती और नॉर्थ से हमारे सरफेस एक्शन ग्रुप, तो ये बीच में हम इनको ट्रैप कर देते। सूरत हाल गंभीर थी, मगर पाकिस्तान नेवी द्वारका पर मौसर हमला करने की पोजीशन में आ चुकी थी। द्वारका को निशाना बनाने की कई बड़ी वजूहात थी, जिनमें द्वारका पर रडार तंसीबात को तबाह करना और इंडिया की फिजाई कुव्वत को शुमाल से तवज्जो हटाने पर मजबूर करना था। देखिए, एक बात और जो 65 की जंग की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर सर्विस की कोऑपरेशन थी वो बहुत उम्दा थी। और जब ये 65 की जंग आई है तो पहले दिन ही 6 तारीख को नेवी को एयर हेडक्वार्टर से बताया कि साहब ये एक डायरेक्शन फाइंडिंग रेडियो बीकन है, जो इंडियन के हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे डायरेक्शन मिलता है कराची का और जो कच्छ का एरिया है। हम इस वक्त टोटली मसरूफ़ हैं पंजाब में और अपर में एरिया में, और हम नहीं चाहते कि वहाँ पर डाइल्यूशन हो। तो उन्होंने कहा जी हम क्या करें? उन्होंने कहा उस बीकन को निकालें, वो रेडार है उधर और एक बीकन है। तो एक्चुअली ऑपरेशन द्वारका वाज बॉर्न आउट ऑफ दिस, कि वो रिक्वायरमेंट थी कि उसको दोनों को डिस्ट्रॉय करें। बाबर, खैबर, ढाका, बदर, जहांगीर, टीपू सुल्तान, शाहजहां, आलमगीर और आबदोज गाजी, जो सामान्य हर्ब था मैदान में था। मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला जवान था। 6 सितंबर की यख बस्ता सुबह पैगाम मिलता है कि इंडिया ने लाहौर के करीब बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर करके हमला कर दिया है। पाकिस्तान नेवी के मुस्तैद बहरी बेड़े के 7 जहाज़ों को 7 सितंबर को मुतय्यन शुदा मुकामात पर पहुंचने के अहकामात मिल चुके थे। जहाज फौरन बर्क हुए। दौरान गश्त नेवल हेडक्वार्टर से दर्ज झेल सिग्नल भेजा गया। टास्क ग्रुप जिसमें बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान शामिल हैं, 7 सितंबर शाम 6 बजे द्वारका लाइट हाउस से 120 मील दूर पहुंच जाएं और इंजनों को पूरी ताकत के लिए तैयार रखें। मिशन यह है कि आज रात द्वारका पे कंपार्टमेंट करके हम उसका राडा स्टेशन और ये जो बेकन तबाह कर दें। टास्क ग्रुप तकरीबन आधी रात को द्वारका पर बमबारी करेगा, जिसमें हर जहाज 50 गोले फायर करेगा और 8 सितंबर रात 12:30 बजे ये फोर्स गोलाबारी खत्म करके पूरी रफ्तार के साथ अपनी मौजूदा गश्त की जगहों पर पहुंच जाएगी। इस कार्रवाई के इलाके में दुश्मन के 1 या 2 फ्रिगेट्स के अलावा दुश्मन के फजाई हमले का खतरा दरपेश हो सकता है। फ्लोटिला कमांडर ने टास्क फोर्स में शामिल तमाम जहाजों को ऑपरेशन सोमनाथ से आगाह कर दिया। मुस्तकबिल का फैसला करने वाले अहकामात लम्हों में सब तक पहुंच गए। 7 सितंबर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी मुकम्मल थी। फोर्स मुकर्ररा वक्त पर लाइट हाउस से 120 मील दूरी पर अपने मुकर्ररा पोजीशंस पर पहुंच चुकी थी। जहाजों की तरतीब और रफ्तार दोनों फैसला कुन थे। तो उस वक्त उनको ऑर्डर मिला तो उन्होंने एक सिंगल कॉलम फॉर्मेशन के अंदर वो गए। सबसे आगे आलमगीर जहाज था, उसके पीछे खैबर जहाज था, उसके पीछे बाबर हमारा क्रूजर, उसके पीछे बदर, उसके पीछे जहांगीर, उसके पीछे शाहजहां और उसके पीछे टीपू सुल्तान। टोटल 27 गन्स वर एट सी, और ये 27 गन्स को ऑर्डर मिला कि 350 राउंड रैपिड फायर में असाइन टारगेट के ऊपर आपने डिलीवर करने हैं एट मिडनाइट।
जहाजों पर ब्लैकआउट था और मुकम्मल रेडियाई खामोशी छा चुकी थी। रात 11:55 पर जहाजों की सिमत को फायरिंग के लिए मुकर्ररा जगह पहुंचने के लिए रफ्तार 15 नॉट कर दी गई। रात 12:24 पर बमबारी शुरू करने के अहकामात जारी हुए। द्वारका शहर मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। हदफ की पहचान सिर्फ रडार से ही मुमकिन थी। गोलाबारी की घनगरज में पाकिस्तानी जहाजों को सिर्फ एक शाइबा से गुजरा कि शायद दुश्मन की जानिब से भी कुछ तोपों ने राउंड फायर किए हों। रात 12:28 तक गोलाबारी मुकम्मल हुई। हर जहाज ने 50 राउंड फायर किए, इस यकीन के साथ कि मिशन मुकम्मल हो चुका है। एनिमी की कोस्ट से 6 मील दूर, 12 मील तक के आपकी अपनी हुदूद होती है। 6 मील पे जाके उन्होंने टारगेट को एंगेज किया, रैपिड ब्रॉड साइड कहते हैं, और कोई करीब 6 मिनट के अंदर टोटल 350 राउंड्स फायर कर दिए ऑन द टारगेट, और कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई टोटल जीरो रिस्पॉन्स। भुज एयरबेस नज़दीक था, वो हमें इंटरसेप्ट कर सकते थे अगर वो चाहते तो, लेकिन ना वो आए हैं ना उनका कोई सरफेस रिटेलिएशन हुई है। 8 सितंबर की रोशन सुबह को समंदर और आसमान की वुसअत चश्मदीद हुई। इट वॉज ए ग्रेट साइकोलॉजिकल विक्ट्री। इस तरीके से आपने इंडियन नेवी को और इंडीड पूरे इंडिया को दबोच लिया कि यार ये कोई वजह है, आपके पास 28 जहाज है, एयर पावर है, नोबडी केम। ने वतन की हिफाजत का बेड़ा उठाने वाला 7 जहाजों का बेड़ा दुश्मन के पानियों में घुसकर उसे मफलूज करके वापस अपने गश्त के दायरे में उसी इस्तकामत से पहुंच चुका था जिसकी शान आज भी बाकी है, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है और ताबद सुनाई देती रहेगी।